and welcome to my YouTube channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi welcomes you all my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are fine and good in this pandemic situation at your home. So now we are starting today's session, but before we start, we will summarize the previous tutorial. In previous tutorial, we were started Unit 2 Forms and Functions in Animal and Forms and Functions in Animals, and the topic is Arthropoda. And we are discussing about the subtopic of Arthropoda, connecting link between Annelida and Arthropoda, and the animal is living fossil or peripatus. The velvet worm. In today's session, we are starting the another subtopic of phylum Arthropoda. It is a different type of mouthparts in insects. So we get into today's topic. So first of all, why we study about Arthropoda? Arthropoda શું કામ આપણે લોકો સ્ટડી કરીએ છીએ? Why we study only Arthropoda, not other classes. Arthropoda is the largest phylum in the animal kingdom. About 1/2 of the total number of species belongs to class Insecta. Arthropoda અને એમાંય આર્થ્રોપોડામાં ફક્ત ને ફક્ત ઇન્સેક્ટ જ. આર્થ્રોપોડા સૌથી લાર્જેસ્ટ ફાઇલમ છે એનિમલ કિંગડમનો અને about one half of the total number of species belongs to class Insecta. અને આર્થ્રોપોડાની જેટલી સ્પીસીસ છે એમાં અડધા કરતા વધારે સ્પીસીસ છે એ ક્લાસ ઇન્સેક્ટાની છે. આર્થ્રોપોડાના ક્લાસો તમને લોકોને યાદ જ છે. એરેક્નિડા, ડિપ્લોપોડા, ચિલોપોડા, ક્રસ્ટેશિયા, Onychophora and Insecta. So one of species છે એ class Insecta ની છે. Insects have 3 pairs of walking legs. Insect પાસે 3 પેર generally walking legs હોય છે. Ant, butterfly, cockroach, termite, honeybee, wasps, beetles, housefly, etc. are few example of insect. Ant, butterfly, cockroach, termite, honeybee, wasp, beetles, houseflies આ બધા છે એ insect ના examples છે. Insects are associated with the spread of disease, providing materials like honeybee, silk, and help in pollination of plants. Thus, their study becomes very essential. Insecta છે એ ઘણા બધા ડિઝીઝ છે એ સ્પ્રેડ કરે છે, એની ભેગા એસોસિએટેડ છે. એ સિવાય ઘણા બધા મેનકાઇન્ડ ને હેલ્પફુલ એવા મટીરિયલ પણ છે એ ઇન્સેક્ટ છે આપણને આપે છે. હની, સિલ્ક, લેક એન્ડ હેલ્પ ઇન પોલિનેશન ઓફ પ્લાન્ટ્સ. પ્લાન્ટ પોલિનેટર તરીકે એનું કામ છે. thus their study becomes very essential. એટલા માટે એની સ્ટડી છે એ બહુ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એની પહેલી સ્ટડી આપણે એનો એક સબ ટોપિક પેરીપેટસ છે એઝ અ કનેક્ટિંગ લિંક બિટવીન એનેલિડા એન્ડ આર્થ્રોપોડા આપણે સ્ટડી કરી ગયા. આજના લેક્ચરમાં આપણે છે એ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ માઉથ પાર્ટ્સ ઇન ઇન્સેક્ટ્સ. ઇન્સેક્ટના ડિફરન્ટ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે આપણે સ્ટડી કરવાના છે. તો insects feed on animals and plants in diversity of ways, and their mouth parts have become modified for these purposes. Insect છે એ animals અને plant એની ઉપર ડાયવર્સિટી ઘણી બધી ડાયવર્સ વે એના જે ફીડિંગના વેઝ છે એ બહુ બધા ડાયવર્સ છે. એવી રીતે પોતે છે એ એની ફીડિંગ હેબિટેટ છે અને એની જે એનિમલ અને પ્લાન્ટ ખાવાની હેબિટ છે એના આધારે એના માઉથ પાર્ટ છે એ જુદી જુદી રીતે છે એ મોડિફાઈડ થયેલા છે. Mouth parts are essentially the paired appendages of the mandibles and maxillary and labial segments of the head. Mouth part છે એ essential અને pair appendages છે આર્થ્રોપોડા અને ઇન્સેક્ટાના. જનરલી પેડ ની અંદર જ એના માઉથ પાર્ટ છે જોવા મળે છે. એની અંદર મેન્ડિબલ્સ, મેક્સિલરી એન્ડ લેબલ સેગમેન્ટ્સ છે એ હેડ નો માઉથ પાર્ટ છે એ મેન્ડિબલ્સ, મેક્સિલરી એન્ડ લેબલ સેગમેન્ટ્સ ઓફ હેડ એને કન્સિસ્ટ કરે છે. એની સિવાય these have evolved into a variety of forms which have been preferred to meet different kinds of highly specialized feeding habits. અને માઉથ પાર્ટ છે એના ડિફરન્ટ રીતે ઇવોલ્વ થયેલા છે, જુદા જુદા ફોર્મ ની અંદર ઇવોલ્વ થયેલા છે which have been perfected to meet different kinds of highly specialized feeding habit. અને એની સાથે પરફેક્ટ મેચ થાય છે એની જુદી જુદી હાઈલી સ્પેશિયલાઇઝડ ફીડિંગ હેબિટ છે. જુદા જુદા ઇન્સેક્ટ ની અંદર જુદી જુદી ફીડિંગ હેબિટ છે જોવા મળે છે.
તમે કોકરોચ જોવો તો કોકરોચ ની અંદર છે એ ચુઈંગ અને બાઇટિંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે જોવા મળે છે જે ડિફરન્ટલી એડેપ્ટ થયેલા છે. તમે મોસ્કીટો જુઓ તો મોસ્કીટોની અંદર પિયર્સિંગ અને સકિંગ ટાઈપના એનિમલ છે કારણ કે એને બ્લડ છે અથવા તો નેક્ટર છે સક કરવાનું હોય છે એટલા માટે એના એવા ટાઈપના છે. બટરફ્લાય તો સાયફોનિંગ ટાઈપના સ્પોન્જિંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે એની અંદર છે જોવા મળે છે. તો એ ડિફરન્ટલી એડેપ્ટ થયેલા દરેક ઇન્સેક્ટના દરેક અલગ અલગ માઉથ પાર્ટ છે જોવા મળે છે. Mouth part of insects vary to great extent among insects of different group depending upon their feeding habits. અને માઉથ પાર્ટ છે ઇન્સેક્ટના જે માઉથ પાર્ટ છે એ બહુ જુદું ડિફરન્ટ ગ્રુપના ડિફરન્ટ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે જોવા મળે છે અને એનું ડિપેન્ડ છે એની ફીડિંગ હેબિટ ઉપર છે ડિપેન્ડ કરે છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્સેક્ટ માઉથ પાર્ટ્સ મે બી ડિસ્ક્રાઇબ્ડ એઝ ફોલો. અને આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે એ ફોલોઈંગ રીતે આપણે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરીશું. Insect have developed different feeding habits as their food differs variously. ઇન્સેક્ટની પોતાની જુદી ફીડિંગ હેબિટ છે કારણ કે એનું ફૂડ પણ જુદું છે. According to their feeding habits, there consist certain appendages around the mouth. અને એની ફૂડ ફીડિંગ હેબિટને લીધે એના માઉથની આજુબાજુ જુદી ટાઈપના એપેન્ડેજીસ છે આવેલા છે. ધીસ એપેન્ડેજીસ ટુગેધર કન્સ્ટિટ્યુટ ધ માઉથ પાર્ટ. અને આ જુદા માઉથ પાર્ટ છે જુદા એપેન્ડેજીસ છે એ ભેગા થઈ અને માઉથ પાર્ટ છે એ બનાવે છે. સેમ એવું કે ઇન્સેક્ટની ફીડિંગ હેબિટ છે એનિમલ્સ અને પ્લાન્ટ ઉપર જુદી રીતે પોતે નભે છે એટલા માટે એના માઉથ પાર્ટ જુદી રીતે મોડિફાઈડ થયેલા છે જુદા પર્પઝ માટે. અને માઉથ પાર્ટ છે એના ઇસેન્શિયલી paired appendages છે. માઉથ પાર્ટ છે ઇસેન્શિયલી paired appendages of mandible, maxillary and labial segments of head. એના માઉથ પાર્ટ છે એના મેન્ડિબલ, મેક્સિલરી અને લેબિયલ સેગમેન્ટ હેડના મેન્ડિબલ, મેક્સિલરી અને લેબિયલ સેગમેન્ટના છે એ બનેલા છે. માઉથ પાર્ટ છે એની ફૂડ અને ફીડિંગ હેબિટ ભેગા પરફેક્ટલી મીટ કરે, પરફેક્ટલી મેચ થાય એવી રીતે જુદી રીતે ઇવોલ્વ થયેલા છે અને વેરાયટી ઓફ ફોર્મ્સ છે જોવા મળે છે. ઇન્સેક્ટના માઉથ પાર્ટ છે એ જુદા ક્લાસ, જુદા સ્પીસીસ, જુદી સ્પીસીસ એની ફીડિંગ હેબિટેટ ભેગા છે એ જુદા છે એ ઇવોલ્વ થયેલા છે. એની ફીડિંગ હેબિટેટ ઉપર સૌથી મોટું એના માઉથ પાર્ટ અને એના માઉથ પાર્ટના એપેન્ડેજીસ કેવી રીતે ઇવોલ્વ થયેલા છે, કેવી રીતનું મોડિફિકેશન છે, એની ફીડિંગ હેબિટ કેવી છે એની ઉપર બહુ વધારે છે એ ડિપેન્ડ કરે છે. તો આપણે માઉથ પાર્ટ જોઈએ કે કેવી રીતે આપણે એને ડિવાઈડ કરીશું. સૌથી પહેલા there are mainly two types of mouth part. Mandibulate type feeding mainly on solid foods and haustellate type feeding mainly on liquid food. There are mainly two types of mouth parts found in insect. Mandibulate type અને haustellate type. Mandibulate type of mouth part છે જે ઇન્સેક્ટ છે એનું ફૂડ છે એ જનરલી સોલિડ ટાઈપનું ફૂડ હશે એટલે લિક્વિડ ફૂડ ઓછું હશે અને સોલિડ ફૂડ વધારે હશે તો એના માઉથ પાર્ટ છે એ મેન્ડિબ્યુલેટ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ હશે. જ્યારે સેકન્ડ ટાઈપનું માઉથ પાર્ટ છે એ haustellate ટાઈપના માઉથ પાર્ટ ફીડિંગ મેઇનલી અપોન લિક્વિડ ફૂડ. અને એવા ટાઈપના ઇન્સેક્ટ જે જનરલી એની ફીડિંગ હેબિટેટ છે એ લિક્વિડ હશે, લિક્વિફાઈડ ફૂડ છે એ જનરલી પ્રિફર કરતા હોય એવા ટાઈપના ઇન્સેક્ટ haustellate ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે જોવા મળે છે. મેન્ડિબ્યુલેટ ટાઈપની અંદર છે એ ગ્રાસ હોપર જનરલી અહીંયા તમને મેક્સિલરી પાર્ટ ને મેન્ડિબલ ને એવા જુદા માઉથ પાર્ટ છે એ ડેવલપ થયેલા છે જોવા મળે છે. મેન્ડિબ્યુલેટ ટાઈપની અંદર ગ્રાસ હોપર છે, કોકરોચ છે એવા એનિમલ છે એ મેન્ડિબ્યુલેટ ટાઈપની અંદર છે જોવા મળે છે એવા ઇન્સેક્ટ. અને haustellate ટાઈપના માઉથ પાર્ટની અંદર હનીબી, હાઉસ ફ્લાય, મોસ્કીટો પછી બટરફ્લાય એવા બધા ઇન્સેક્ટ છે એ haustellate ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે એક ધરાવે છે, કન્સિસ્ટ કરે છે. Next છે modification of insect mouth part. Mandibulate type of mouth part, generalized and typical biting and chewing type of mouth part છે એ આપણે જોઈએ મેન્ડિબ્યુલેટ ટાઈપની અંદર કેવા માઉથ પાર્ટ આવે છે અને haustellate ટાઈપની અંદર કેવા માઉથ પાર્ટ આવે છે. તો કે સૌથી ટિપિકલ ઇન્સેક્ટના સૌથી ટિપિકલ એવા માઉથ પાર્ટ કોઈ હોય તો એ ચુઈંગ અને બાઇટિંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે. એના એક્ઝામ્પલની અંદર ગ્રાસહોપર અને કોકરોચ. બીજી ટાઈપનું ચ્યુઇંગ અને લેપિંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે એના એક્ઝામ્પલની અંદર હનીબી. મેન્ડિબ્યુલોસેક્ટોરિયલ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે એના એક્ઝામ્પલની અંદર એન્ટ લાઇન ગ્રપ. haustellate type of mouth part ની અંદર piercing and sucking
હેમિપ્ટેરસ બેડ બગ, એની અંદર પ્લાન્ટ બગ્સ, પિયર્સિંગ એન્ડ સકિંગ ડાયપ્ટેરસ મોસ્કીટો, એની અંદર મોસ્કીટો, રાસ્પિંગ એન્ડ સપિંગ માં સ્ટ્રાઇપ્સ, સ્પોન્જિંગ ટાઈપમાં હાઉસ ફ્લાય અને સાયફોનિંગ ટાઈપમાં મોથ્સ એન્ડ બટરફ્લાય. ધીઝ આર હોસ્ટેલેટ ટાઈપ ઓફ માઉથ પાર્ટ. સાયફોનિંગ ટાઈપમાં માઉથ્સ એન્ડ બટરફ્લાયસ, સ્પોન્જિંગમાં હાઉસ ફ્લાય, રાસ્પિંગ સકિંગમાં થ્રાઇપ્સ, પિયર્સિંગ એન્ડ સકિંગમાં મોસ્કીટોઝ, પિયર્સિંગ અને સકિંગ હેમિપ્ટેરસ અને ડાયપ્ટેરસ બેડબગ ટાઈપના એનિમલ છે એ આવશે. જ્યારે મોસ્કીટો હેમિપ્ટેરસ ટાઈપના ઇન્સેક્ટ છે પિયર્સિંગ સકિંગ, અને પિયર્સિંગ સકિંગ ડાયપ્ટેરસમાં મોસ્કીટો ટાઈપના ઇન્સેક્ટ છે એ જોવા મળે છે. તો આવી રીતના આપણે મેન્ડિબ્યુલર ટાઈપ ઓફ માઉથ પાર્ટ અને હોસ્ટેલેટ ટાઈપ ઓફ માઉથ પાર્ટ છે એ ડિવાઈડ કરીએ છીએ. ટોટલ 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે ઇન્સેક્ટની અંદર જનરલી છે જોવા મળે છે. એમાંથી આપણા સિલેબસની અંદર total 5 type mouth parts છે સ્ટડી કરવાના છે. Different type of mouth parts in insect. First one is chewing and biting type of mouth part cockroach. Second is chewing and lapping type honeybee. Third is piercing and sucking type of mouth part mosquito. Fourth one is sponging type of mouth part housefly, and fifth is siphoning type of mouth part butterfly. આપણા સિલેબસની અંદર ટોટલ 5 ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે આપણે સ્ટડી કરવાના છે. 2 મેન્ડિબ્યુલર ટાઈપના અને 3 હોસ્ટેલેટ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે જનરલી આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ. ચ્યુઇંગ અને બાઇટિંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ કોકરોચ, ચ્યુઇંગ અને લેપિંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ હનીબી, પિયર્સિંગ અને સકિંગ ટાઈપનો માઉથ પાર્ટ મોસ્કીટો, સ્પોન્જિંગ ટાઈપનો માઉથ પાર્ટ હાઉસફ્લાય અને સાયફોનિંગ ટાઈપનો માઉથ પાર્ટ બટરફ્લાયની અંદર છે આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. So now we get into topic. First, mouth. પહેલા પિક્ચર થ્રુ આપણે જોઈ લઈએ માઉથ પાર્ટ. આ ફોટો છે એ આપણી બુકનો ફોટો છે અને આ જનરલ ફોટો છે, તમને બહુ ઇઝીલી તમને યાદ રહી જાય એટલા માટે. બાઇટિંગ અને ચ્યુઇંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ કોકરોચના અહીંયા બતાવેલા છે. એના પછી ચ્યુઇંગ અને લેપિંગ લેગના માઉથ પાર્ટ છે હનીબીના. પિયર્સિંગ અને સકિંગ મોસ્કીટો, પિયર્સિંગ અને સકિંગ બેડબગ, સ્પોન્જિંગ ટાઈપના હાઉસફ્લાય અને સાયફોનિંગ ટાઈપના બટરફ્લાય અહીંયા દેખાડેલા છે. અહીંયા તમને ગ્રાસ ઓપરનો ચ્યુઇંગ અને બાઇટિંગ અને ચ્યુઇંગ ટાઈપનો માઉથ પાર્ટ બતાવેલો છે. એના પછી સાયફોનિંગ ટાઈપનો બટરફ્લાયનો માઉથ પાર્ટ, હાઉસફ્લાયનો સ્પોન્જિંગ ટાઈપનો અને પિયર્સિંગ અને સકિંગ ટાઈપનો મોસ્કીટોનો માઉથ પાર્ટ છે એ બતાવેલો છે. ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર તમે લોકો ઇન્સેક્ટના મોસ્કીટોના માઉથ પાર્ટ છે સ્ટડી કરી ગયા છો કે મોસ્કીટોના માઉથ પાર્ટ કેવા છે. તમે લોકો પિયર્સિંગ સકિંગ ટાઈપનો માઉથ પાર્ટ તો ઓલરેડી સ્ટડી કરી ગયા છો. અત્યારે થોડું ડિટેલ સ્ટડી કરીશું. તો ડિફરન્ટ એપેન્ડેજીસ ઓફ માઉથ પાર્ટ. જનરલી માઉથ પાર્ટની અંદર કેટલા એપેન્ડેજીસ છે જોવા મળે છે એ આપણે જોઈએ. તો ડિફરન્ટ એપેન્ડેજીસ ઓફ માઉથ પાર્ટ: મેન્ડિબલ, મેક્સિલી, લેબિયમ, લેબ્રમ, હાઇપોફેરિંગ્સ અને ઇપિફેરિંગ્સ. જનરલી 6 ટાઈપના એપેન્ડેજીસ છે માઉથ પાર્ટની અંદર જોવા મળે છે. હેડની અરાઉન્ડમાં 6 એપેન્ડેજીસ ઇન્સેક્ટ્સમાં જોવા મળે છે. મેન્ડિબલ, મેક્સિલી, લેબિયમ, લેબ્રમ, હાઇપોફેરિંગ્સ અને ઇપિફેરિંગ્સ. હવે એ ક્યાં આવેલા છે તો કે જનરલી ઇન્સેક્ટની અંદર એક પેર મેન્ડિબલ્સ આવેલા છે અને મેન્ડિબલ્સ પાસે છે એ ટૂથેડ એજીસ આવેલી છે. એટલે ધાર, એકદમ ધારદાર ધાર છે એની પાસે આવેલી છે જે કટિંગ કરવામાં જનરલી ઇન્સેક્ટને હેલ્પ કરે છે. એના પછી મેક્સિલા છે, તો ફર્સ્ટ પેર મેક્સિલી જેને આપણે મેક્સિલી કહેશું. લેબિયમ છે, જનરલી સેકન્ડ પેર ઓફ મેક્સિલી એને આપણે લેબિયમ અથવા તો જે લોઅર લિપ બનાવે છે એ સેકન્ડ પેર મેક્સિલી અથવા તો લેબિયમ. લેબ્રમ છે જે અપર લિપ બનાવશે ઇન્સેક્ટની અંદર. હાઇપોફેરિંગ્સ છે એ ટંગ લાઇક પ્રોસેસ છે અને ઇપિફેરિંગ્સ છે જે ઇનર સરફેસ ઓફ લેબ્રમ. લેબ્રમની ઇનર સરફેસની અંદર ઇપિફેરિંગ્સ આવેલું છે. હાઇપોફેરિંગ્સ છે એ ટંગ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે, ટંગ લાઇક પ્રોસેસ છે, જીભ જેવું કામ છે એ આપે છે. આટલી ટાઈપના એપેન્ડેજીસ, ડિફરન્ટ એપેન્ડેજીસ છે એ ઇન્સેક્ટના માઉથ પાર્ટની અંદર જે જોવા મળે છે. તમને યાદ રાખવા માટે મેં 2M 2LHE એવું બહુ ઇઝી એવું સ્ટ્રક્ચર બને. 2M 2LHE. 2M means mandibles and maxilla, 2L means labium and labrum, અને HE hypopharynx and epipharynx. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલો માઉથ પાર્ટ છે ચ્યુઇંગ અને બાઇટિંગ ટાઈપનો માઉથ પાર્ટ કોકરોચ. તો ઇટ ઇઝ ધ પ્રિમિટિવ ટાઈપ ઓફ માઉથ પાર્ટ એન્ડ કન્સિસ્ટ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પાર્ટ. સૌથી પ્રિમિટિવ એવો માઉથ પાર્ટ છે અને કયા કયા પાર્ટ કન્સિસ્ટ કરે છે? લેબ્રમ, મેન્ડિબલ, ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ પેર ઓફ મેક્સિલી, હાઇપોફેરિંગ્સ અને ઇપિફેરિંગ્સ. All the
appendages of mouth parts are present in this type of mouth part. સૌથી પ્રિમિટિવ ટાઈપનો માઉથ પાર્ટ છે ચ્યુઇંગ અને બાઇટિંગ ટાઈપનો, અને એની અંદર બધા જ એપેન્ડેજીસ છે એ માઉથ પાર્ટના છે જોવા મળે છે. એના મૂળ ફોર્મની અંદર છે, કોઈ જાતનું બહુ ઓછું મોડિફિકેશન છે આની અંદર જોવા મળે છે. તો કયા પાર્ટનો બનેલો છે તો કે લેબ્રમ, forming upper lip, mandibles, toothed jaws, first pair and second pair maxilli. Second pair maxilli છે એ lower lip બનાવશે, hypopharynx અને epipharynx. દરેક પાર્ટ છે માઉથ પાર્ટ, દરેક એપેન્ડેજીસ છે આવેલા છે. All the appendages of mouth parts are present in this type of mouth part. દરેક ટાઈપના એપેન્ડેજીસ છે એ આ ટાઈપના માઉથ પાર્ટની અંદર જે જોવા મળે છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ ડિટેલ સ્ટડી ઓફ ઇટ્સ પાર્ટ. તો આપણે એની ડિટેલ સ્ટડી છે એ જાણીએ. તમે લોકો ગભરાશો નહીં, બહુ ઈઝી છે. તમે પૂરેપૂરું ફોકસ કરો ટ્યુટોરિયલની અંદર એટલે તમને બહુ ઈઝીલી સમજાઈ જશે. પહેલો માઉથ પાર્ટ છે આપણે થોડો ડિટેલમાં સ્ટડી કરશું, કારણ કે દરેક ઓર્ગન છે એ પછી સેમ રિપીટ થતા હશે, એટલે પહેલા માઉથ પાર્ટની અંદર છે એ આપણે થોડું ડિટેલ સ્ટડી છે એ કરીશું. તો અહીંયા તમને મેં માઉથ પાર્ટ ઓફ કોક્રોચનો ફોટો બતાવેલો છે. બાઇટિંગ અને ચુઈંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે. અહીંયા લેબ્રમ આવેલું છે જે બાયલોબ્ડ છે, 2 લોબનું બનેલું લેબ્રમ છે. એના પછી મેન્ડિબલ્સ આવેલા છે. મેન્ડિબલ્સ પાસે ટૂથેડ એજીસ આવેલી છે જે બાઇટિંગ કરવામાં એને મદદ કરશે. એના પછી હાઇપોફેરિંગ્સ આવેલી છે. એના પછી ફર્સ્ટ મેક્ઝિલી આવેલી છે, અને એના પછી લેબિયમ આવેલું છે. તો સેકન્ડ પેર ઓફ મેક્ઝિલી એ પણ પેડ સેગમેન્ટનું જ બનેલું છે. તમે લોકો આમાંથી જોઈ અને આ ફિગર ડ્રો કરવાનું ટ્રાય કરજો તો બહુ ઈઝી લાગશે તમને ફિગર. બાકી એક પાર્ટ મેં ડિટેલમાં બતાવેલા છે, એમાંથી ફિગર ડ્રો કરો તો પણ કાંઈ વાંધો નથી. આ મેં બહુ તમને ઈઝી પડે એટલા માટે લીધેલું છે. આપણી બુકમાં જે ફોટો છે બહુ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ છે અને બહુ ઈઝીલી ડિસ્ટિંગ્યુશ એક બી વસ્તુ થાય નહીં એવો છે. એટલા માટે તમને મેં બહુ વ્યવસ્થિત એવો ફોટો છે બાઇટિંગ અને ચુઈંગ ટાઈપનો આપેલો છે. આવી જ ટાઈપનું માઉથ પાર્ટ એકદમ છૂટું માઉથ પાર્ટ છે એ જોવા મળે છે. તમે સ્લાઇડની અંદર જોશો માઉથ પાર્ટ કોક્રોચના તો પણ અવાજ હશે, એકદમ છૂટા ગોઠવાયેલા હશે. આપણી બુકની અંદર જે ફોટો આપેલો છે એ આવો ફોટો આપેલો છે. આમાંથી દોરો તો બી કઈ વાંધો નથી. લેબ્રમ, મેન્ડિબલ્સ, મેક્ઝિલી, લેબિયમ અને હાઇપોફેરિંગ્સ. ઇપીફેરિંગ્સ અહીંયા શોએબલ નથી કારણ કે લેબ્રમની ઇનર સરફેસ ઉપર આવેલી હોય છે. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલો પાર્ટ લેબ્રમ જે અપર લિપ ફોર્મ કરશે. It is median rectangular flap like bilobed structure forming the upper lip and attached to the clypeus. It helps to pull the food into the mouth. It holds the food in position so that mandibles can act on it. It forms the roof of the pre-oral food cavity. લેબ્રમ આપણે જોઈએ તો લેબ્રમ છે એ રેક્ટેન્ગ્યુલર ફ્લેપ લાઇક બાયલોબ્ડ સ્ટ્રક્ચર, સૌથી વચ્ચે રેક્ટેન્ગ્યુલર શેપમાં ફ્લેપ લાઇક પડદા જેવું 2 લોબનું બનેલું સ્ટ્રક્ચર છે અને જે ઇન્સેક્ટનો અપર લિપ છે બનાવે છે. અને કોની ભેગો અટેચ થયેલો છે તો કે એન્ટેરિયર અને પોસ્ટિરિયર મસલ્સ થ્રુ ક્લાઇપસ ભેગો છે એ અટેચ થયેલો છે, ત્યાંથી આર્ટિક્યુલેટ થયેલો, ત્યાંથી જોઇન્ટ્સ બનાવે છે. It helps to pull the food into mouth. લેબ્રમ શું કરશે તો કે માઉથની અંદર ફૂડને છે પુલ કરવામાં મદદ કરશે. એ સિવાય ફૂડને એક જગ્યા ઉપર પકડી રાખશે, એક પોઝિશન ઉપર પકડી રાખશે, તેથી મેન્ડિબલ છે એની ઉપર કામ કરી શકે. અને બીજું શું કરશે તો કે પ્રી ઓરલ ફૂડ કેવિટી છે એનું રૂફ છે એ બનાવશે લેબ્રમ. એના પછી લેબ્રમ ભેગું જ આપણે ઇપીફેરિંગ્સ છે લઈ લેવાનું. તો લેબ્રમ ઇપીફેરિંગ્સ, ઇનર સરફેસ ઓફ ધ લેબ્રમ ઇઝ રિફર્ડ ટુ એઝ ઇપીફેરિંગ્સ. લેબ્રમની જે ઇનર સરફેસ છે એને ઇપીફેરિંગ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇપીફેરિંગ્સ ત્યાં આવેલું હોય છે. લેબ્રમની ઇનર સરફેસ ઉપર ઇપીફેરિંગ્સ છે આવેલી છે. And it is frequently membranous and continuous with the dorsal wall of the pharynx. અને મેમ્બ્રેનની બનેલી છે અને ડોર્સલ વોલ અને ક્યાં સુધી આવેલી હશે તો કે ફેરિંગ્સની જે ડોર્સલ વોલ છે ત્યાં સુધી એ કન્ટિન્યુઅસ આવેલી છે. ઇટ કન્સિસ્ટ ઓફ ટેસ્ટ બડ અને ઇપીફેરિંગ્સ છે એ ટેસ્ટ બડને કન્સિસ્ટ કરે છે, એટલા માટે એક ટેસ્ટ ઓર્ગન તરીકે પણ એ ફંક્શન કરે છે. ઇટ ઇઝ એન ઓર્ગન ઓફ ટેસ્ટ. ટેસ્ટ ઓર્ગન તરીકે ઇપીફેરિંગ્સ નું કામ છે. ક્યાં આવેલી છે તો કે લેબ્રમની ઇનર સરફેસમાં આવેલી છે
અને ક્યાં સુધી લંબાયેલી છે તો કે ડોર્સલ વોલ ઓફ ફેરિંક્સ સુધી લંબાયેલી છે અને ટેસ્ટ બર્ડ છે એને કન્સિડર કરે છે, એટલે ઓર્ગન ઓફ ટેસ્ટ તરીકે ઇપીફેરિંક્સ નું ફંક્શન છે. લેબ્રમ આપણે જોઈએ તો આ આપણા જે બુકમાં ફોટો છે એમાંથી લીધેલો ફોટો છે. બાયલોબ્ડ રેક્ટેન્ગ્યુલર ફ્લેપ-લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે. અપર સરફેસ થી ક્લાઇપસ ભેગું અટેચ છે એન્ટેરિયર અને પોસ્ટિરિયર મસલ્સ ટુ. વન પેર એન્ટેરિયર મસલ્સ અને વન પેર પોસ્ટિરિયર મસલ્સ ટુ એ અટેચ થયેલું છે અને અપર લિપ છે એ બનાવે છે. એની ઇનર સરફેસમાં શું આવેલું છે તો કે ઇપીફેરિંક્સ આવેલું છે અને તે ટેસ્ટ ઓર્ગન તરીકે ફંક્શન કરે. તો તમને લેબ્રમ સમજાઈ ગયું હશે. મોટો ફોટો તમે લોકો જોઈ લો. તમારે આ દોરવું હોય તો પણ મને કઈ વાંધો નથી, પણ મસલ્સ જનરલી આપણે દોરતા નથી એટલે મસલ્સ નહીં દોરવાના. એક લાઇપેસ છે બતાવી દેવું. નેક્સ્ટ પાર્ટ છે મેન્ડિબલ્સ. They are the first pair of jaws and are also called as primary jaws or true jaws. Mandibles છે એ generally first pair of jaws છે અને એને primary jaws અથવા તો true jaws કહેવામાં આવે છે. Mandibles are one pair and bear toothed edges in the inner surface of it. એક પેર મેન્ડિબલ આવેલા છે અને એની edges છે એ એકદમ ધારદાર છે. Toothed edges have two types of teeth અને એ toothed edges માં બે ટાઈપના teeth જોવા મળે છે. Distal and sharply pointed teeth called incisor and cutting teeth અને proximal teeth are called molar અને grinding teeth. એકદમ distal એટલે એજ ઉપર જે આવેલા છે એકદમ sharp અને pointed teeth છે એને incisor કહેશું અને અંદરની proximal teeth જે અંદરની સરફેસ ઉપર આવેલા છે, અંદરની સાઈડ આવેલા છે એને grinding teeth અથવા તો molar teeth છે એ કહેશું. અહીંયા જે છે એ grinding teeth અથવા તો molar teeth છે અને આગળની જે એકદમ distal end ઉપર આવેલા છે, distal અને sharply pointed છે એને biting teeth અથવા તો cutting teeth અથવા તો incisor છે એ કહીશું. Two sheds of muscle attached to the mandibles અને mandible ને attach કરવા માટે two sheds of muscles આવેલા છે, abductor muscles અને adductor muscles. The function of mandibles is to masticate the food. They act transversely to bite and grind the food into small fragments. Mandible નું function શું છે તો કે food ને masticate કરવાનું. જે food છે એ લેબ્રમ હોલ્ડ કરશે. એ food ને mandible છે એ transversely act કરી અને bite અને grind છે food ને નાના નાના સેગમેન્ટ ની અંદર food ને છે એ કટ કરશે. એવું એનું ફંક્શન છે. એકવાર પાછું જોઈ લઈએ તો ફર્સ્ટ પેર જોઝ અને મેન્ડિબલ્સ છે એ ફર્સ્ટ પેર જોઝ અથવા તો પ્રાઇમરી જોઝ તો ટ્રુ જોઝ કહીશું એને. મેન્ડિબલ્સ એક પેર ની ઉપર એક પેર આવેલા છે અને એની એજ છે એ ટૂથેડ છે, એકદમ ધારદાર એની એજ આવેલી છે. એની અંદર બે ટાઈપના ટીથ આવેલા છે, ડિસ્ટલ અને શાર્પલી પોઇન્ટેડ ઇન્સિઝર્સ અને કટિંગ અને પ્રોક્સિમલ ટીથ છે એ મોલર અને ગ્રાઇન્ડિંગ ટીથ. પછી બે સેટ મસલ થી એ અટેચ થયેલા છે. બે સેટ મસલ ક્યાં છે? એબડક્ટર મસલ્સ અને એડક્ટર મસલ્સ. ધ ફંક્શન ઓફ મેન્ડિબલ્સ માસ્ટિકેટ કરવાનું ફંક્શન છે, ટ્રાન્સવર્સલી એક્ટ કરશે અને ફૂડ છે એને બાઇટ અને ગ્રાઇન્ડ કરશે ઇનટુ સ્મોલર ફ્રેગમેન્ટ્સ. જે મોટા સેગમેન્ટની અંદર મોટા ફ્રેગમેન્ટની અંદર ફૂડ હશે એને સ્મોલર ફ્રેગમેન્ટની અંદર છે એ ગ્રાઇન્ડ કરશે. નેક્સ્ટ જોઈએ, અહીં તમને અમે ઝૂમ કરીને બતાવ્યો છે ફોટો. આપણા જે બુકમાં જે ફોટો આપેલો છે એનો સ્મોલર ફ્રેગમેન્ટ છે. પાછળના ગ્રાઇન્ડિંગ અને મોલર ટીથ, જ્યારે આગળના ઇન્સિઝર ટીથ. એડક્ટર, એબડક્ટર અને એડક્ટર મસલ્સ જોઈન્ટેડ. એના પછીનો પાર્ટ છે maxilla. First pair maxilla. First maxilla are paired secondary jaws or accessory jaws and more complicated than mandibles. First pair maxilla છે એ paired secondary jaws. પહેલા primary jaws હતા, આ secondary jaws છે અથવા તો accessory jaws છે અને mandibles કરતા થોડા ઘણા વધારે complicated છે. and they located behind the mandible. mandible ની પાછળની સાઈડ છે જોવા મળે છે and one or either side of the head. અને હેડ ની બે સાઈડ એક એક maxilla છે એ જોવા મળે છે. The first maxilla is composed of cardos, typus, glia, lacinium, pulpifer and first maxillary pulp. ફર્સ્ટ મેક્ઝિલી છે શેનો બનેલો છે તો કે કાર્ડોસ, ટાઇપસ, ગ્લિયા, લેસિનિયા, પાલ્પિફર અને પાલ્પ.
કાર્ડો, સ્ટાઇપસ, ગ્લિયા, લેસિનિયા, પાલ્પીફર અને મેક્સિલરી પલ્પનો બનેલો છે એ ફર્સ્ટ મેક્સિલા છે એ બનેલો છે. કેટલા ટોટલ પાર્ટ? કાર્ડો, સ્ટાઇપસ, ગ્લિયા, લેસિનિયા, પાલ્પીફર અને ફર્સ્ટ મેક્સિલરી પલ્પ. The maxillary pulp is five-jointed and act as a sensory feeders to locate the food. Maxillary pulp છે એ 5 જોઈન્ટ નો બનેલો છે. 1, 2, 3, 4 અને 5. 5 જોઈન્ટ્સ નો બનેલો maxillary pulp આવેલો છે અને સેન્સરી ફીડર તરીકે વર્ક કરે છે અને ફૂડ ને છે જનરલી લોકેટ કરવાનું કામ છે maxillary pulp છે એ કરે છે. First maxilla are paired help in grasping, holding and cutting the food. First maxilla નું ફંક્શન શું છે તો કે પેર માં આવેલું છે. જનરલી હેડ ની બે સાઈડ એક છે એ maxilla આવેલો છે. ફર્સ્ટ maxilla એ શું કરશે તો કે ફૂડ ને ગ્રાસ્પ કરશે, ફૂડ ને હોલ્ડ કરશે અને ફૂડ ને કટિંગ કરવામાં છે એ અસિસ્ટ કરશે. maxilla direct the food into the mouth. maxilla છે ફૂડ ને ડિરેક્શન આપશે માઉથ તરફ જવાની. They hold the food in place when the mandibles are in action. મેન્ડિબલ જ્યારે ફૂડ ને કટ કરતા હશે ત્યારે ફૂડ ને હોલ્ડ કરવામાં છે એ મદદ કરે છે. They act as auxiliary jaws and assist in mastication of food. Auxiliary jaws તરીકે એનું ફંક્શન છે અને માસ્ટિકેશન ફૂડ ના માસ્ટિકેશન માં મેક્સિલા ફર્સ્ટ પેર મેક્સિલા છે એ ફૂડ ને માસ્ટિકેશન કરવામાં અસિસ્ટ કરે છે. બહુ ઈઝી આમાં તમે જોઈ શકો છો એના પાર્ટ કાર્ડો, સ્ટાઇપસ, લેસિનિયા, ગ્લિયા એન્ડ પાલ્પ. લેબિયમ જોઈએ, લોવર લિપ. પાંચમો પાર્ટ છે સેકન્ડ પેર મેક્સિલી, લેબિયમ. It is composite structure formed by the fusion of two primitive segmented appendages. It is paired and forming the lower lip. શેનું બનેલું છે તો કે બે પ્રિમિટિવ સેગમેન્ટ એપેન્ડેજીસ છે એનું ફ્યુઝન થઈ અને લેબિયમ બનેલું છે. આ બે પ્રિમિટિવ સેગમેન્ટ છે જે વચ્ચેથી જોઈન્ટ થઈ ગયેલા છે, બે જુદા જુદા જોઈન્ટ છે એનું બનેલું ફ્યુઝન છે. It is paired and forming the lower lip. પેરમાં આવેલું છે અને લોવર લિપ છે એ ફોર્મ કરે છે, લોવર લિપ છે એ બનાવે છે. It consists of three medium scalerites. Now what is scalerite? Scalerite is a component section of an exoskeleton, especially each of the plaques forming the skeleton of an arthropod. એક એક્ઝોસ્કેલેટન તરીકે વર્ક કરે છે અને એક્ઝોસ્કેલેટન નું બનેલું છે એક પ્લેટ લાઇક સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે જે દરેક આર્થ્રોપોડાના સ્કેલેટન ની અંદર જોવા મળે છે એને આપણે સ્કેલેરાઇટ કહેશું. એક્ઝોસ્કેલેટન તરીકે વર્ક કરે છે તો કે 3 મીડિયમ સ્કેલેરાઇટ નું બનેલું છે. 3 મીડિયમ સ્કેલેરાઇટ ક્યાં છે? પ્રીમેન્ટમ, મેન્ટમ એન્ડ સબમેન્ટમ. પ્રીમેન્ટમ એપિકલ સ્કેલેરાઇટ સૌથી એપિકલ પાર્ટ ઉપર આવેલું છે પ્રીમેન્ટમ. મેન્ટમ મિડલ સ્કેલેરાઇટ મિડલ પોર્શન માં આવેલું એવું સ્કેલેરાઇટ છે મેન્ટમ. અને સબમેન્ટમ લાર્જ અને બેઝલ સ્કેલેરાઇટ છે એ સબમેન્ટમ. Prementum consists of glossa, paraglossa, palpivore and labial pulp. Prementum છે એ કોને કોને કન્સિડર કરે છે એના પાર્ટ ક્યાં ક્યાં છે પ્રીમેન્ટમ ના? ગ્લોસા, પેરાગ્લોસા, palpivore and labial pulp. Glossa, paraglossa, labial pulp and palpivore છે. અહીંયા જે palpivore આવે છે પણ આમાં બતાવેલું નથી, અહીં બતાવેલું છે palpivore. ગ્લોસા, પેરાગ્લોસા એન્ડ લેબિયલ પાલ્પ છે એ પ્રીમેન્ટમ ના પાર્ટ છે. ગ્લોસા અને પેરાગ્લોસા છે એ ફ્યુઝન થઈ અને લિંગ્યુલા છે એ જનરલી બનાવતા હોય છે. તો પ્રીમેન્ટમ કન્સિસ્ટ ઓફ ગ્લોસા, પેરાગ્લોસા, પાલ્પિફર એન્ડ લેબિયલ પાલ્પ્સ. Its function is to push the masticated food into the mouth. ફર્સ્ટ મેક્સિલા અને મેન્ડિબલ જે ફૂડ ને માસ્ટિકેટ કરશે એ ફૂડ ને માસ્ટિકેટેડ ફૂડ છે એને માઉથ ની અંદર છે પુશ કરવાનું કામ કોનું છે તો કે લેબિયમ નું કામ છે એ ફૂડ ને પુશ કરશે. એના સિવાય લેબિયલ પાલ્પ્સ આર ટેક્ટાઇલ ઓર્ગન હેવિંગ સેન્સ ઓફ ટચ. અને લેબિયલ પાલ્પ છે એ ટેક્ટાઇલ ઓર્ગન છે એની પાસે ટચ સેન્સિટિવિટી છે જનરલી જોવા મળે છે. ટચ ને છે એ ફીલ કરી શકે એવી ટાઈપનું ટેક્ટાઇલ ઓર્ગન છે એ લેબિયમ અથવા લોવર લિપ સેકન્ડ પેર મેક્સિલા છે. શેનું બનેલું છે તો કે પ્રીમેન્ટમ, મેન્ટમ અને સબમેન્ટમ નું બનેલું છે. પ્રીમેન્ટમ કેવા ઓર્ગન કન્સિસ્ટ કરે છે તો કે ગ્લોસા, પેરાગ્લોસા, પાલ્પિફર અને લેબિયલ પાલ્પ. જનરલી ગ્લોસા અને પેરાગ્લોસા બે જોઈન્ટ થઈ અને લિંગ્યુલા બનાવે છે. અને લેબિયમ નું ફંક્શન શું છે તો કે માસ્ટિકેટેડ ફૂડ ને માઉથ ની અંદર છે પુશ કરવાનું છે. અને લેબિયલ પાલ્પ જે આના લેબિયલ પાલ્પ છે એ ટેક્ટાઇલ ઓર્ગન તરીકે ટચ સેન્સિટિવિટી છે એની પાસે છે, સેન્સ ઓફ ટચ છે બતાવે
છે. ઇઝી એકદમ તમને ફિગર પડે એવી ફિગર છે. પ્રીમેન્ટમ, મેન્ટમ અને સબમેન્ટમ. સબમેન્ટમ અને મેન્ટમ બનીને પોસ્ટમેન્ટમ અને પ્રીમેન્ટમ એવા બે ભાગમાં પણ આપણે એને ડિવાઈડ કરી શકીએ. ગ્લોસા, પેરાગ્લોસા, પાલ્પીફર અને લેબિયલ પાલ્પ. જે ટચ સેન્સિટિવિટી છે, ગ્લોસા અને પેરાગ્લોસા બે ફ્યુઝ થઈ અને શું બનાવે છે? લિંગ્યુલા. આ આપણા બુકની ફિગર છે અને આ કલર્ડ ફિગર. જોઈને મજા આવે તમને એમ. Next, on the last appendage is hypopharynx. It is tongue-like organ. It is located centrally in the preoral cavity. Preoral cavity ના એકદમ central portion માં છે એ hypopharynx આવેલી છે અને insect ની અંદર જીભ જેવું કામ આપે છે. Salivary gland duct opens on the base through it. અને salivary gland છે salivary gland ની duct છે એ hypopharynx ના base ની અંદર છે એ ખુલી જાય છે. તો જીભ જેવું કામ છે એ hypopharynx આપે છે. એક્ઝામ્પલ ની અંદર biting and chewing type of mouth parts are common among orthopteran insects such as grasshopper, cockroach and cricket. બાઇટિંગ અને ચુઈંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે એ ઓર્થોપ્ટેરન ઇન્સેક્ટ ની અંદર બહુ કોમન છે. એના એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો ગ્રાસહોપર, કોકરોચ અને ક્રિકેટ ની અંદર જનરલી બાઇટિંગ અને ચુઈંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે જોવા મળે છે. એની સિવાય દે ઓલ્સો occur in silverfish, earwings, termite, booklice, birdlice, beetles and some hymenoptera and many larval forms, especially the caterpillars and ઓફ લેપિડોપ્ટેરા. હાઇમેનોપ્ટેરાના લાર્વલ ફોર્મ્સ ની અંદર છે કેટરપિલર અને લેપિડોપ્ટેરા ની અંદર બાઇટિંગ અને ચુઈંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે જનરલી જોવા મળે છે. તો અહીંયા આપણું બાઇટિંગ અને ચુઈંગ ટાઈપનો માઉથ પાર્ટ છે કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ માઉથ પાર્ટ જોઈએ. નેક્સ્ટ માઉથ પાર્ટ છે ચુઈંગ અને લેપિંગ ટાઈપનો માઉથ પાર્ટ હની બી ની અંદર. This type of mouth part found in honeybees and wasps belongs to order Hymenoptera. Hymenoptera order માંથી જે honeybee અને wasp belong કરે છે અને Hymenoptera ના બીજા જે ઇન્સેક્ટ છે એની અંદર જનરલી chewing અને lapping type ના mouth part છે જોવા મળે છે. It is modified for collecting the nectar and pollen from flowers and also for molding the wax. Chewing અને lapping type ના mouth part છે એ શેના માટે મોડિફાઈડ થયેલા છે તો કે નેક્ટર કલેક્શન માટે, એ સિવાય પોલન કલેક્શન માટે છે અને વેક્સ ને મોલ્ડ કરવા માટે છે એ મોડિફાઈડ થયેલા માઉથ પાર્ટ છે. ઇટ ઇઝ કમ્પોઝ ઓફ લેબ્રમ, એપિફેરિંક્સ, મેન્ડિબલ્સ એન્ડ first pair of maxilli and second pair of maxilli labium. શેના બનેલા છે તો કે લેબ્રમ, એપિફેરિંક્સ, મેન્ડિબલ, ફર્સ્ટ પેર મેક્સિલી, સેકન્ડ પેર મેક્સિલી, લેબિયમ નો છે એ બનેલો છે. લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ ડિટેલ સ્ટડી ઓફ ઇટ્સ પાર્ટ. તો આપણે એની ડિટેલ સ્ટડી એના પાર્ટની છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. બાઇટિંગ અને ચુઈંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે એ બહુ ટિપિકલ અને જનરલાઇઝ માઉથ પાર્ટ છે. મેં તમને જે સમજાવ્યું એ દરેક પાર્ટ એવી જ રીતે દરેક ઇન્સેક્ટની અંદર જે કામ આપશે. તો આપણે આની અંદર સ્ટાર્ટ કરીએ. ચુઈંગ અને લેપિંગ ટાઈપનો માઉથ પાર્ટ. લેબ્રમ, પછી લેબિયમ અને વચ્ચેનું છે એ મેન્ડિબલ છે આમાં જોવા મળે છે. આમાં કોઈ પાર્ટ તમે બહુ ડિસ્ટિંગ્યુશ નહીં કરી શકો કારણ કે બધા પાર્ટ છે મોડિફાઈડ થઈને જોઈન્ટ થઈ ગયા છે. મેન્ટમ, સબમેન્ટમ, લેસિનિયા, પાલ્પીફોર, પેરાગ્લોસા, ગ્લિયા, લેબેલ પાલ્પ, લેબેલમ, સ્ટાઇપસ, કાર્ડો. મેન્ડિબલના પાર્ટ છે કાર્ડોસ, સ્ટાઇપસ. સોરી, ફર્સ્ટ પેર મેક્સિલાના પાર્ટ છે કાર્ડોસ, સ્ટાઇપસ. અહીંયા મેન્ડિબલ્સ આવેલા છે. પ્રીમેન્ટમ આવેલું છે, જોઈન્ટ થઈને લેસિનિયા બનેલું છે. તો આપણે જોઈએ. The labrum articulates with clypeus. Articulates એટલે to join એટલે જોડાયેલું છે. લેબ્રમ છે એ ક્લાઇપસ ભેગું અટેચ થયેલું છે. એપિફેરિંક્સ located below the labrum અને લેબ્રમની ઇનર સરફેસમાં એપિફેરિંક્સ આવેલું છે. ઇટ ઇઝ ફ્લેશી એન્ડ ઓર્ગન ઓફ ટેસ્ટ. ફ્લેશી ઓર્ગન આવેલું છે અને ટેસ્ટના ઓર્ગન તરીકે એપિફેરિંક્સ છે વર્ક કરે છે. લેબ્રમ એન્ડ મેન્ડિબલ્સ આર એઝ ઇન બાઇટિંગ એન્ડ ચુઈંગ ટાઈપ ઓફ માઉથ પાર્ટ. લેબ્રમ અને મેન્ડિબલ છે એ ચુઈંગ અને બાઇટિંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટની અંદર છે એવા જ જોવા મળે છે. બટ મેન્ડિબલ્સ આર બ્લન્ટ એન્ડ નોટ ટૂથેડ. અહીંયા મેન્ડિબલ્સ છે એ એકદમ બ્લન્ટ છે. ટૂથેડ એજીસ મેન્ડિબલ્સ ની અંદર આવેલી નથી. અહીંયા મેન્ડિબલ્સ તમને દેખાય છે એકદમ બ્લન્ટ છે, એની એજીસ છે એ ટૂથેડ નથી.
They are useful to crush and shape wax for comb building, ingest pollen grains and other manipulative function. મેન્ડિબલ અને લેબ્રમનું ફંક્શન શું છે તો કે ક્રશ અને વેક્સ ને શેપ આપશે. વેક્સ છે એને ક્રશ કરશે અને શેપ વેક્સ ફોર કોમ્બ બિલ્ડિંગ, અને વેક્સ ને શેપ કરશે કોમ્બ બિલ્ડિંગ, કોમ્બ બનાવવા માટે જે વેક્સ ને શેપ કરવાનું છે એ ફંક્શન છે. એની સિવાય પોલન ગ્રેન ને ઇન્જેસ્ટ કરશે અને બીજા ઘણા મેનિપ્યુલેટિવ ફંક્શન્સ છે એ લેબ્રમ અને મેન્ડિબલ્સ છે એ કરતા હોય છે. ધ લેબિયમ હેઝ રિડ્યુસ્ડ પેરાગ્લોસા. એના પછી લેબિયમની અંદર પેરાગ્લોસા છે એ રિડ્યુસ થયેલું છે. એ સિવાય ધ ગ્લોસા યુનાઇટેડ ટુગેધર એન્ડ ઇલોંગેટેડ ટુ ફોર્મ અ ટ્યુબ કોલ્ડ ટંગ. લેબિયમની અંદર છે એ ગ્લોસા પેરાગ્લોસા બનીને જે લેસિનિયા બને છે, તો ગ્લોસા છે પેરાગ્લોસા છે એ થોડું ઘણું રિડ્યુસ થયેલું છે, આ પેરાગ્લોસા છે બહુ રિડ્યુસ થયેલું છે. એ સિવાય ગ્લોસા છે બે ભેગું થઈ અને ટુગેધર ઇલોંગેટેડ ફોર્મ ટ્યુબ બનાવશે અને જેને આપણે ટંગ કહીશું. લેબિયમનું પેરાગ્લોસા છે એ રિડ્યુસ થયું છે, સાઇઝમાં નાનું થઈ ગયું, અને ગ્લોસા અને પેરાગ્લોસા બે ભેગા થઈ અને એક ટ્યુબ બનાવશે જેને આપણે ટંગ કહીશું. આ ટ્યુબ બનાવી છે ગ્લોસા અને પેરાગ્લોસા ભેગી થઈને ટ્યુબ બનાવી છે અને આપણે ટંગ કહીશું. ઓન ધ ટીપ ઓફ ગ્લોસા there is a small labellum or honey spoon. અને ગ્લોસાની ટીપ ઉપર સ્મોલ લેબેલમ આવેલું છે જેને આપણે હની સ્પૂન કહીશું. મેક્સિલોલેબિયલ સ્ટ્રક્ચર્સ આર મોડિફાઈડ ટુ ફોર્મ ધ લેપિંગ ટંગ. ફર્સ્ટ પેર મેક્સિલા અને લેબિયમ બેના સ્ટ્રક્ચર બેને ભેગા થઈ અને મેક્સિલોલેબિયલ સ્ટ્રક્ચર કીધા છે. એ મોડિફાઈડ ફોર્મ અ લેપિંગ ટંગ. ફર્સ્ટ પેર અને સેકન્ડ પેર મેક્સિલા બે ભેગી થઈ એના સ્ટ્રક્ચર છે એ ભેગા થઈ અને લેપિંગ ટંગ, આ જે લેપિંગ ટંગ છે એ બનાવે છે. The tongue unit consists of two glia of maxilla, two labial pulp and elongated flexible hairy glossa of labium. ટંગ જે આ ટંગ બનેલી છે શેની બનેલી છે તો કે ટુ ગ્લિયા ઓફ મેક્સિલી, ફર્સ્ટ પેર મેક્સિલીની બે ગ્લિયાની બનેલી છે. એ સિવાય ટુ લેબિયલ પાલ્પ એન્ડ ઇલોંગેટેડ ફ્લેક્સિબલ હેરી ગ્લોસા, એની સિવાય બે લેબિયલ પાલ્પ અને ઇલોંગેટેડ હેર વાળા ગ્લોસાની લેબિયમનો જે ગ્લોસા છે એની શેની ટંગ બનેલી છે તો કે મેક્સિલરી ફર્સ્ટ પેર મેક્સિલા છે એના ગ્લિયા અને લેબિયલ પાલ્પ, અને લેબિયમનો ગ્લોસા અને હેરી ગ્લોસાની બનેલી એની આ ટંગ છે. ધ ગ્લોસા ટર્મિનેટ્સ ઇન્ટુ અ સ્મોલ સર્ક્યુલર સ્પૂન શેપ્ડ લોબ કોલ્ડ spoon or button or flabellum which is useful to lick the nectar. અને ગ્લોસાની જે એન્ડ જે છે એ લેબેલમ અથવા તો હની સ્પૂન તરીકે કામ કરે છે જેનું ફંક્શન છે નેક્ટર કલેક્ટ કરવાનું. સ્પૂન જેવું છે એ સ્ટ્રક્ચર ચિવિંગ અને લેપિંગ ટાઈપના માઉથપાર્ટની અંદર જોવા મળે છે. ફર્સ્ટ પેર મેક્સિલી અને લેબિયમના માઉથપાર્ટ છે એ ભેગા થઈ અને હની સ્પૂન બનાવે છે, લેબેલમ બનાવે છે. બે ભેગા થઈને મેક્સિલો લેબેલ સ્ટ્રક્ચર છે એને કહેવામાં આવે છે. ગ્લોસા અને પેરાગ્લોસા યુનાઇટ થયું છે. એ સિવાય ગ્લિયા પણ છે એની ભેગું યુનાઇટ થયેલું છે અને મેક્સિલરી પાલ્પ પણ છે એ છે એની ભેગો છે એ યુનાઇટ થઈ અને હની સ્પૂન છે બનાવે છે, અને એનો છેડો છે એ લેબેલમ સ્પૂન અથવા તો બ્યુટન કહેવામાં અથવા તો ફ્લેબેલમ કહેવામાં આવે છે જે નેક્ટરને લીક કરવામાં છે એ મદદ કરશે. અને આખું જે ગ્લોસા જે છે ઇલોંગેટેડ ટંગ છે એ હેરી જેની ઉપર હેર્સ આવેલા છે. નેક્સ્ટ પાર્ટ જોઈએ તો ધ ગ્લોસા ઇઝ યુઝડ ફોર ગેધરિંગ હની and it is organ of touch and taste. The labial palps are elongated. લેબિયલ પાલ્પ્સ આવેલા છે એ પણ ઇલોંગેટેડ છે, આની ભેગા જોઈન્ટ થયેલા છે. એની સિવાય એ ઇલોંગેટેડ લેબિયલ પાલ્પ્સ છે આવેલા છે. અને ગ્લોસા જે છે એ હની ગેધર કરવામાં, હનીને ભેગું કરવામાં મદદ કરે છે. એ સિવાય એ ટચ અને ટેસ્ટ બેની સેન્સિટિવિટી છે એ ગ્લોસા બતાવે છે. In first maxilla, cardo stipes are well developed. Lecinia is very much reduced. First maxilla ની અંદર કાર્ડો અને સ્ટાઇપસ છે. કાર્ડો અને સ્ટાઇપસ છે બહુ વેલ ડેવલપ્ડ છે. લેસિનિયા is very much reduced but glia is elongated and blood like. લેસિનિયા છે એ બહુ રિડ્યુસ થયેલું છે, વેરી મચ રિડ્યુસ, બહુ ઘણું બધું લેસિનિયા છે એ રિડ્યુસ થયેલું છે.
બટ ગ્લિયા છે એ ઇલોંગેટેડ એન્ડ બ્લેડ લાઇક. ગ્લિયા છે એ ઇલોંગેટેડ અને બ્લેડ લાઇક. અહીંયા જે તમને ગ્લિયા દેખાય છે એ એકદમ ઇલોંગેટેડ છે. લેસિનિયા અહીંયા લેસિનિયા છે અને આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ ગ્લિયા છે. તો લેસિનિયા રિડ્યુસ થયું છે જ્યારે ગ્લિયા છે એ ઇલોંગેટેડ અને બ્લેડ લાઇક, કારણ કે કટ કરવામાં છે એ ગ્લિયાનો મેઇન રોલ છે બતાવે છે. બ્લેડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે. મેક્સિલરી પલ્પ્સ આર સ્મોલ. એ સિવાય મેક્સિલરી પલ્પ છે એ એકદમ સ્મોલ છે, નાના જોવા મળે છે. અહીંયા મેક્સિલરી પલ્પ્સ આવેલા છે, એકદમ સ્મોલ ટાઈપના મેક્સિલરી પલ્પ છે જોવા મળે છે. A temporary food channel is formed by the glia, label pulp અને glossa. અને આ ટેમ્પરરી ફૂડ ચેનલ જે બને છે, આ ચેનલ ફ્લેબેલમ અથવા તો લેબેલમ થ્રુ જે હની અને નેક્ટર કરશે અને આ જે ચેનલ બને અને માઉથ ની અંદર છે એ ટેમ્પરરી ફૂડ ચેનલ જે બનેલી છે એ ગ્લિયા, લેબિયલ પલ્પ્સ અને ગ્લોસાની બનેલી છે. ગ્લિયા, લેબિયલ પલ્પ અને ગ્લોસાની છે એ બનેલી ટેમ્પરરી ફૂડ કેનાલ અથવા તો ચેનલ છે. This food channel moves up and down to collect nectar from the flower nectarines. આ ફૂડ ચેનલ છે એ moves up and down. અપ એન્ડ ડાઉન છે એ મૂવિંગ કરશે. શેના માટે મૂવિંગ કરશે? તો કે નેક્ટર કલેક્ટ કરવા માટે છે એ અપ ડાઉન મૂવિંગ કરશે. અપ અને moves up and down. The nectar flows up by the pumping action of the pharynx. અને નેક્ટર છે એ આમ આપણે સ્ટ્રો જેવું કામ કરશે. ગ્લોસા છે, આ સ્પૂન છે, જે ચેનલ છે એ ફ્લો આપણે સ્ટ્રો કેવી હોય એના જેવું કામ કરશે કે સક કરે છે. અને સક કોણ કરશે? તો કે પમ્પિંગ એક્શન ઓફ ફેરિંગ્સ. ફેરિંગ્સ છે પંપ જેવું કામ કરશે, એટલે અહીંથી જે નેક્ટર છે એ સક થશે, પંપ થશે અને ફ્લોઝ અપ માઉથ ની અંદર છે આવશે. લેબ્રમ એન્ડ મેન્ડિબલ્સ હેલ્પ્સ ઇન ચુઇંગ ધ ફૂડ. લેબ્રમ અને એના મેન્ડિબલ્સ છે એ ફૂડને ચુઇંગ કરવામાં છે એ મદદ કરશે. તો અહીં ચુઇંગ અને લેપિંગ ટાઈપના માઉથ પાર્ટ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે આપણા, જેની અંદર હની સ્પૂન છે એ મોડિફિકેશન જોવા મળે છે. એ સિવાય ગ્લિયા, બ્લેડ લાઇક મોડિફિકેશન છે. આવી ટાઈપના મોડિફિકેશન છે એ હની બી ની અંદર જનરલી એને નેક્ટર અને હની છે એ સક કરવા માટે, નેક્ટર સક કરવા માટે આવી ટાઈપનું મોડિફિકેશન છે જોવા મળે છે. ટેમ્પરરી ફૂડ ચેનલ છે એ બનાવે છે. ફોટોગ્રાફ જોઈએ. લેબ્રમ, મેન્ડિબલ, મેક્સિલા અને લેબિયમ આવી ટાઈપનું જનરલી છે એનું સ્ટ્રક્ચર છે જોવા મળે છે. અને અહીંયા એની હની સ્પૂન છે એ બને છે. So today's topic of mandibular type of mouth part is over here. If you have any doubts about today's session and any question and queries about today's topic, ask me into comment boxes through the Google Classroom and through the doubt solving sessions arranging soon. Let's pledge together. Social distancing means we can all work together to keep our community safe. આપણે બધા ભેગા મળીને એક પ્લીજ લઈએ કે આપણે લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીશું. Stay home, stay safe, keep learning with me at Incredible Biology. Do like, share and subscribe and hit the bell icon. Till then, stay tuned with Incredible Biology and stay learn at your homes. Thank you.